آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں آئے، کافی رش تھا، لوگوں سے ملے، بڑے ان کی طبیعت حشاش پشاش تھی. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جھوٹے کیسز کے سلسلے میں ایک اور کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، جس میں عمران خان صاحب کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، فواد صاحب کی طرف سے اور مزید 3 جو ملزمان ہیں نامنیٹڈ جو نہیں ہیں وہ، ان کی طرف سے ہم نے 265D کی درخواست دی تھی، جس کے اوپر بحث جاری تھی. تو کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد اس کو کل تک ملتوی کیا گیا ہے. ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ ہمارا موقف اس میں یہ ہے، اور جو ریکارڈ شو ہوتا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی سمیت جو دیگر افراد ہیں، ان کے اوپر ابھی چارج فریم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ان کی 265D کی درخواستیں، یعنی چارج فریم کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ عمران خان صاحب، فواد صاحب، شاہ محمود سمیت جتنے بھی دیگر لوگ ہیں، ان کے خلاف تقریباً ایک ہی الزام کے تحت، یعنی ابیٹمنٹ اور کانسپریسی کے تحت تقریباً 32 اور 48 FIR جو ہیں وہ درج کی گئی. تو ایک جگہ پہ نہیں ہیں، اس میں ملتان میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں اور پنڈی میں بھی ہیں. تو قانون کے مطابق ایک ہی جو انسیڈنٹ ہے اس کی ایک سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی، پہلی بات. اور دوسرا ابیٹمنٹ یعنی اما کا جو کارروائی ہے وہ مختلف جگہوں پہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے، جہاں پہ ابیٹمنٹ ہوئی، یا وہ عدالت اس کا جو اس کی لوکل لمٹ میں آتی ہے، یا جہاں پہ یہ اس کا ایکشن ہوا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پنڈی، فیصل آباد، لاہور اور ملتان کی جو عدالتیں ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ ان سب کے کیسز چلائیں. تو اس نقطے کے اوپر جو ہے یہ بحث جاری ہے. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں آئے، کافی رش تھا، لوگوں سے ملے، بڑے ان کی طبیعت حشاش پشاش تھی. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے، علی امین سے، سلمان راجہ سے، شبلی فراز سے اور دیگر جو ہمارے فواد صاحب تھے، مسرت چیمہ تھی، کنول شوذب، شہریار افریدی صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے. ان سب سے ملاقات بھی ہوئی. ان کی سیر اصل جو ہے وہ اس وقت جو ہے علی امین صاحب اور عمران خان صاحب کی میری اطلاع کے مطابق ایک میٹنگ جو ہے، علی امین صاحب بھی وہاں پہ عدالت میں آئے تھے، تو وہ اب وہاں پہ میٹنگ جاری ہے. سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے بعد آپ کو فردر انفارم کریں گے. اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں. شاہ صاحب نے، علی امین صاحب نے اپنے جو ہیں وہ تجاویز خان صاحب کے سامنے رکھی ہیں. خان صاحب نے جو ہے اپنے موقف جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو ابھی علی امین صاحب کی کیونکہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کیونکہ میں روشن میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی امین صاحب اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کے بعد جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ہم آپ سے اس پرٹیکولر اینگل میں تو بات کریں گے. اور خان صاحب نے وہاں پہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ خان صاحب سمیت جتنے بھی ورکرز وہ ان تمام کیسز میں 9 مئی کا جو سارا انسیڈنٹ ہے وہ پولیٹیسائز انسیڈنٹ. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کو ان 9 مئی کے کیسز میں، اس کے باوجود کہ پولیس کے IG نے پریس کانفرنس کی کہ وہ ملوث ہیں، ان کا ریکارڈ دکھایا، ان کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیں گے. لیکن جنہوں نے PTI کو نہیں چھوڑا، پارٹی کے ساتھ رہے، آج تک ساتھ ہیں، وہ 9 مئی کے 48، 40 32 کیس جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ سارا پولیٹیسائزڈ ایونٹ خان صاحب، اور اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. حکومت جو ہے وہ اس لیے بھاگتی ہے کہ وہ 9 مئی میں بھی ملوث ہے اور 26 نومبر میں بھی ملوث ہے. یہ جو سارا پلانٹ ہے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے PTI کو. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا الیکشن سیمبل لیا، اس کے بعد الیکشن فراڈ کیا فارم 47 کا. اس کے بعد ہمیں ریزرو سیٹ جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آج تک نہیں دی گئی ہیں. اس کے بعد جو 9 مئی میں اب وہ اتنا اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یعنی 1.5 سال بعد، 2 سال بعد جو بندہ ابھی ادھر اعزاز سید ہوں، حیدر شرازی صاحب ہوں اور جرنلسٹ ہوں. اور آپ نے اس دن دیکھا کہ جو ATC اسلام آباد کے باہر جب 81 ورکرز ڈسچارج ہوئے تو وہاں پہ SHO نے کہا کہ جو میڈیا یہاں سے نہیں ہوتا ان کو پکڑ کے احتجاج کے کیس میں ڈال دیں. حیدر شرازی صاحب ریکارڈ پہ ہیں
एजाज से ये रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा जी 9 मई के केसेस में डालेंगे। तो 9 मई का जो केस है, वो 9 मई का जो वाक़या है, वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है अपने सियासी मुखालफिन के पीछे, बजाय कि उसकी CCTV फुटेजेस निकाल के जो छुपा ली गई हैं वो सामने आती, जिन्होंने वो काम किया था उनको निशाना बनाते। जो सियासी बुनियादों पर जो दुश्मन है, मुखालिफ है, जो आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा, उसको 9 मई के केसेस में डाला गया। और 9 मई की जो एक गर्दान है हुकूमत के पास, आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये 2 एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ना तो उनके चलान पूरे मुकम्मल, और उसमें एविडेंस क्या है कि जी सिपाही ने भेस बदल के इमरान खान साहब की ज़मान पाक में मेज़ के नीचे चले गए और सारी गुफ्तगू सुन ली गई। इस कदर मज़हका खेज जो है वो एविडेंस है, और लेकिन हम जो है वो चले जा रहे हैं। तमाम डिस्चार्ज के केस हैं, लेकिन जिस माहौल में हमारी अदलिया को 26वीं तरमीम में के बाद ला लिया गया है, अदलिया को भी क्रश कर दिया गया है। आप मीडिया आज़ाद था, मीडिया को भी क्रश कर दिया गया, जमहूरियत को भी क्रश कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी को क्रश करते करते ये सारे एलिमेंट्स और मुल्क में जो निज़ाम अदल है उसको भी क्रश कर दिया गया है। तो ये जो एक होक्स मुकदमे हैं, जाली मुकदमे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, ये आप देखते हैं कि सारे शाम सारी गवर्नमेंट बैठ जाती है, वो जी वो बड़ी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। 504 दिन हो गए आज इमरान खान साहब को, 504 दिन हो गए उनको कैद में। 300 के करीब आपने जाली मुकदमे बनाए, 100 के करीब उनके पास FIR हैं जब वो इधर थे, इंक्लूडिंग दिस 9 मई के जो मुकदमे हैं वो जेल के अंदर थे। जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है उनके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है। और 100 रेंजर के एक्सीडेंट पे जो शहीद हुए हमारे एहलकार, उनका मुकदमा भी इमरान खान और पूरी पार्टी के ऊपर दे दिया गया, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, उसको आप प्रूव करें, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, एक को आपने अरेस्ट किया हुआ है, जो ज़िम्मेदारान उनको सज़ा दीजिए। लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, उनके लीडरान को, उनके कारकुनान को, उनकी फैमिली को, उनकी बेगम बुशरा बेगम को 10 महीने एक गैर कानूनी और लगभग झूठे केसेस में मुलव्वस किया गया। कल आप सबके सामने इस यकबस्ता सर्दी में रात को 8:30 बजे जब लाइट गई तो वहाँ पे वो ट्रायल ख़त्म हुआ। जज साहब को पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी कि छुट्टियों के बाद वो बहस नहीं सुन सकते थे। और मंडे को उन्होंने एक फ़ैसला रखा है, फ़ैसले पे तबसरा करने के लिए मवाद तो मेरे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन फ़ैसला आएगा तो उसके बाद मज़ीद बात होगी। तो एक मुसलसल अमल है जाली पर्चों का, बोगस और फ्रॉड हुकूमत की तरफ से, जो कि बोगस एंड फ्रॉड इलेक्शंस के ज़रिए एक ज़हूर पजीर आई है। तो इन सारों ने एक टारगेट किया हुआ है। PTI 3 सालों से, 2.5-3 सालों से मुसलसल रियासती जबर का निशाना बन रही है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है उसमें 2 जो लेजिटिमेट हमारी डिमांड है, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें वो भी अपने सबूत रखें, हम भी अपने सबूत रखें 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के। उसके बाद जो हमारे असीरान हैं, आप उनको, हमको रायत नहीं मांग रहे हो, कानून के मुताबिक उनका 2 साल में तो कत्ल के मुलज़म बाहर आ जाते, इनके ऊपर तो अबैटमेंट का माँ का आचार्य जिसकी 1 साल सज़ा है, तो वहाँ पे आपने उनको 1.5 साल से अंदर रखा हुआ है। आप उनकी ज़मानतें दीजिए, जो अदलिया है वो भी नोटिस दें कि बुनियादी हकूक़ डिमांड करते हैं कि उनकी ज़मानतें ली जाएँ। उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, ये परसिक्यूशन हो रही है, यानी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। इसके ऊपर हुकूमत जो है वो मुसलसल पहलू तो ही बरत रही है, वो नहीं आ रहे हैं, ना उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ना ही वो मुज़ाकरात का कोई काउंटर एजेंडा है, ना उनके पास सिर्फ एक जो है वो बहाना है। पहले कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं करते, अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो लग रहा है कि आगे लग के भाग रही है। मुज़ाकरात ही इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हुकूमत हो, असल हुकूमत हो, पावरफुल लोग हों, जितने भी लोग हैं, सब बैठ के पाकिस्तान की फ़िक्र करें, पाकिस्तान को इस जो मिसाइल हैं इससे हम निकालें। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये पॉलिटिकल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, जो इकॉनमी का अदम इस्तेहकाम है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसकी बेनिफिशरी है। लिहाजा ये टेम्परेचर ये तो कूल डाउन होने नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कूल डाउन हुआ और हालात मामूल पे आए, ये हुकूमत एक दिन नहीं निकाल सकती। लिहाजा ये बेनिफिशरी हैं सारे इलेक्शन फ्रॉड के, बॉम्ब 47 के। लिहाजा ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात का अमल सबटाज हो, इसी तरह से ये डीरेल हो, ताकि इनकी जो एक गैर कानूनी हुकूमत है वो चलती रहे। लेकिन इंशाल्लाह ये मामला हम अवाम की मदद से 2.5 साल से हमारे वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। जेल में बैठा इमरान खान जीता है,
जेल में इमरान खान ने जब भी एहतजाज की कॉल दी वो जेल में बैठ के दी थी। डी चौक में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में लोगों की कॉल, लोगों ने लीडर की कॉल पे आगे किया। और अभी भी खान साहब ने कहा कि जो कि फायरिंग का जिस दिन उनको बताया गया, रात को नींद थी, गोली खाने के बावजूद उनको नींद नहीं आई, वो इस कदर डिस्टर्ब थे। वो आज भी अपनी पार्टी से यही कह रहे थे कि लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, तुम लोग आवाज़ उठाओ, तुम लोगों ने इसको जाने नहीं देना, हमने जब तक जिंदा भूलने नहीं देना। सो एक मुसलसल एक बातचीत चल रही है। हलीम सब बाहर आते हैं तो इंशाल्लाह फिर मीडिया को वो खुद भी ब्रीफ कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर हम जो हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या जिसकी भी ड्यूटी होती है वो आपको मज़ीद इसमें मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान में से सलमान अकरम राजा थे।